वाजे वाजे हवामहे सखाय इंद्रं मूतये सखाय इंद्रं मूतये। ओम तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत तस्माद् यजुस्तस्मादजायत। ओम यस्मादृचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकर्षन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखम् स्कम्भं तं ब्रूहि कतमस्विदेव सः स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः। ओम बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः। ओम अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम्। ओम शांति शांति शांति। ओम परमपिता परमात्मा ओम ओम रक्षका ओम सर्वरक्षका ओम सदा रक्षका सर्वदा रक्षका ओम सत्य रक्षका नित्य रक्षका सर्वत्र रक्षका ओम सर्वतः रक्षका सर्वधा रक्षका सर्वथा रक्षका ओम शाश्वत रक्षका परम रक्षका जगद रक्षका विश्व रक्षका ओम शाश्वत पिता शाश्वत माता सर्वपिता सर्वमाता विश्वपिता विश्वमाता जगत पिता जगन माता जगदाम्बा जगत जननी ओम जगतपति विश्वपति
चित्पति वाक्पति चक्षुष्पति आपति परापति शुभस्पति तपस्पति दीक्षापति व्रतपति वास्तुष्पति प्रजापति सर्वभूतपति। ओम ओम शाश्वत भ्राता त्राता दाता विधाता प्रदाता शाश्वत बंधु शाश्वत मित्र शाश्वत सखा सर्वबंधु सर्वमित्र विश्वामित्र सर्वसखा विश्वसखा परम बंधु प्रथम बंधु परम मित्र प्रथम मित्र परम सखा प्रथम सखा। ओम शाश्वत गुरु गुरूणाम गुरु परम गुरु प्रथम गुरु आदि गुरु सनातन गुरु सत्य गुरु नित्य गुरु शाश्वत आचार्य सर्वाचार्य परमाचार्य प्रथमाचार्य। ओम शाश्वत स्वामी सत्य नित्य स्वामी सर्वस्वामी शाश्वत राजा राजाधिराजा महाराजा। ओम स्वराट स्वयंराट विराट विश्वराट अनंतराट ब्रह्मराट बहुराट महाराट सर्वराट पूर्णराट। ओम शाश्वत न्यायाधीश अर्यमा। ओम सदाधारा सर्वदाधारा जगदाधारा। ओम ईश्वरा परमेश्वरा सर्वेश्वरा विश्वेश्वरा जगदीश्वरा। ओम ईशा परेशा सर्वेशा विश्वेशा जगदीशा सर्वभूतेशा। ओम सर्वांतर्यामिन् सर्वभूतांतरात्मन् परमात्मन् परब्रह्मन्। ओम सर्वव्यापका विश्वव्यापका। ओम सर्वशक्तिमन् निराकारा निर्विकारा। ओम न्यायकारिन् दयालु। ओम अजरा अमरा अभय अनुपमा। ओम नित्य पवित्र परम पवित्र। ओम सृष्टिकर्ता धर्ता हर्ता प्रलयकर्ता पालनकर्ता निर्माणकर्ता। ओम प्रभो ओम स्वयंभू ओम शंभु ओम शंभु ओम परिभू ओम शंभवा मयो भवा प्रभवा विभवा सुभवा। ओम सर्वानुभू ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम भूर्भुवस्वः। प्रिया प्रियतमा प्रियाति प्रिया प्राणात् प्रिया प्राणस्य प्राण प्राणाधार प्राणेश्वर प्राणपति जीवनेश्वर जीवनपति जीवनाधार जन्मदाता। ओम सर्व दुख विनाशक सकल क्लेश नाशक संकट मोचक समस्त अविद्या अशांति भय निराश निवारक। ओम सत चित अनंत आनंद घन स्वरूप आनंददाता आनंदकर सुखकर सुखदायक। ओम आत्मदा बरदा ज्ञानदा सर्वदा हर्षदा वर्चोदा आयुर्दा स्वस्तिदा मोक्षदा। ओम 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 ఓముకు వందనాలు। ఋషులకు మహర్షులకు మునులకు యోగులకు గురువులకు ఆచార్యులకు అధ్యాపకులకు పెద్దలకు మాతాపితలకు శ్రేయోభిలాషులకు మిత్రులకు జడచేతనాది చరాచర జగత్తుకు స్థావర జంగమాలకు వందనాలు। సర్వేభ్యో నమో నమః ప్రణవ ప్రణామ। ఆత్మ బంధువులారా శాశ్వత బంధువులారా ధర్మ బంధువులారా విశ్వ బంధువులారా బ్రహ్మ బంధువులారా ఆత్మీయ బాంధవులారా వేద బాంధవులారా ధర్మ బాంధవులారా మిత్రులారా అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా పూర్ణ పురుషార్థులారా మోక్షాకాంక్షులారా ముముక్షువులారా
సుమనార్థులారా, విశ్వాత్మ, అనంతాత్మ, ఆకాశాత్మ, శాశ్వతాత్మ, శాంతాత్మ, బ్రహ్మాత్మ, పూర్ణాత్మ, పరమాత్మ, సర్వాత్మ దర్శన అభిలాషులారా, సాధకులారా, ఈశ్వర ఆరాధకులారా, ఉపాసకులారా, అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసులారా, మోక్షం మోక్షం లభించాలంటే ధర్మాచరణ అవసరం. ధర్మం అర్థం కావాలి. ఏది ధర్మము, ఏది కాదు. వ్యవహారం రావాలి ముందుగా. వ్యవహార సిద్ధికి, పరమార్థ సిద్ధికి ప్రయత్నం చేస్తుండాలి. వ్యవహారం రావాలి, పరమార్థం కూడా లభించాలి. ఈలోక సుఖాలు, పరలోక సుఖాలు, మోక్షానందం అన్నీ లభించాలి. అన్నీ కావాలి. ఇది కావాలి, అది కావాలి. ఓం షన్నో దేవిరభీష్టే ఆపో భవంతు పీతే సంయోరభీష్వంతున. అభీష్టములు, మనోవాంఛిత, ధర్మపూర్వక కామనలు, ఆకాంక్షలు, అభిలాషలు పూర్తి కావాలి. ధర్మబద్ధంగా ఉండాలి. పీతయే మోక్షానందం, అభిశ్రవంతు వర్షించాలి, అన్ని వైపు నుంచి స్రవించాలి. ఇదంతా లభించాలంటే వ్యవహారం రావాలి, ఆచరణ రావాలి. ఎలా ఆచరించాలో తెలియాలి. ఎవరితో ఎప్పుడు ఎలా వ్యవహారం చేయాలో, అందరితో ప్రీతిపూర్వకముగా, ధర్మానుసారముగా, యథాయోగ్యముగా వ్యవహరించవలెను. అందరితో, మనుషులతో మాత్రమే కాదు, కేవలం మనుషులు మాత్రమే కాదు, పశువులతో కూడా, పదార్థములతో కూడా, పంచమహాభూతములతో కూడా ఎలా వ్యవహరించాలో తెలియాలి. ఏ ఋతువులో ఎలా ఉండాలో, ఎటువంటి వ్యవహారం చేయాలో, ఏ పదార్థాన్ని ఎలా వాడుకోవాలో అన్నీ తెలిసి ఉండాలి. గాలిని, నీటిని, అగ్నిని, భూమిని, రకరకాల పదార్థాలను, వస్తువులను, పరికరాలను, సాధనాలను, యంత్రాలను ఎలా వాడుకోవాలో అలా వాడుకోవాలి. వ్యవహారం ఈ శరీరంతో, ఈ ఇంద్రియాలతో, ఈ అవయవాలతో, ఈ అంగాలతో ఎలా వ్యవహారం చేయాలో తెలిసి ఉండాలి. ఈ అంగాలను, ఈ ఇంద్రియాలను ఎలా వాడుకోవాలో, అంతఃకరణాలను ఎలా వాడుకోవాలో, బుద్ధిని ఎలా వాడుకోవాలో, మనసుని ఎలా వాడుకోవాలో, ఇదంతా వ్యవహారం. ఈ వ్యవహారం రావాలంటే దాని కొరకు ప్రయత్నం చేయాలి. మంచి అనుభవం ఉన్నటువంటి గురువుల ద్వారా నేర్చుకోవాలి. అప్పుడే ధర్మ, అర్థ, కామ, మోక్షాలు సిద్ధిస్తాయి. చతుర్విధ పురుషార్థాలు, పురుషుని యొక్క ప్రయోజనాలు, ధర్మ, అర్థ, కామ, మోక్షాల సిద్ధి కొరకు ప్రయత్నించాలి. ఇదంతా అర్థం కావాలంటే మంచి అనుభవం ఉన్నటువంటి గురువులు ఉండాలి. అందుకే అటువంటి విద్వాంసులను, అటువంటి గురువులను రక్షించుకోవడం అవసరం ఉంది. అక్కడే ఉంది అసలు ఉపాయం అంతా. అక్కడే తెలిసిన వారు ఉండాలి, అనుభవం ఉన్నవారు ఉండాలి, సరైన గురువులు ఉండాలి. ఉత్తమ గురువులు ఉన్నప్పుడే, ఉత్తమ అధ్యాపకులు, ఉపాధ్యాయులు, విద్వాంసులు ఉన్నప్పుడే చెప్పేవారు, బోధించేవారు సరిగా ఉండాలి. ఎందుకంటే మన రక్షణ కొరకే, దుఃఖాల నివారణ కొరకే. అది వేద విద్య ద్వారానే సాధ్యమవుతుంది. సూర్యుని యొక్క కిరణాల ద్వారా ఏ విధంగా అయితే అంత శుద్ధమవుతుందో అలా శుద్ధి కావాలి వేద విద్యతో. అవిద్య అంధకారాన్ని కూడా దూరం అయిపోవాలి. సూర్యుని యొక్క వెలుగుతో చీకట్లన్నీ పారిపోతాయి, పదార్థాలు శుద్ధమవుతాయి. అలా శుద్ధి కావాలి, ఆత్మశుద్ధి కావాలి. ఆత్మశుద్ధి కాకుండా ఏది లభించదు. అందుకే ఆపాలి. పతనమైపోయే వారిని పట్టుకోవాలి, పడిపోకుండా చూడాలి. అవనతి కాకుండా, పతనం కాకుండా, చెడిపోకుండా, తప్పులు చేయకుండా, జారిపోకుండా పట్టుకోవడం అవసరం ఉంటుంది. గురు శిష్యులు ఒకరినొకరు పట్టుకోవాలి, భార్యాభర్తలు ఒకరినొకరు పట్టుకోవాలి, రాజు ప్రజలు ఒకరినొకరు పట్టుకోవాలి, రక్షించుకోవాలి. అందరూ కలిసి మోక్షం
మోక్షం కొరకు ప్రయత్నం చేయాలి. మానవ జన్మ యొక్క పరమ లక్ష్యమే మోక్షం. దాని కొరకే ఈ వ్యవహారం అంతా కూడా. ప్రతి చేష్ట, ప్రతి కర్మ, ప్రతి క్రియ కూడా మనం ఏం చేసినా మన ఉద్దేశం, లక్ష్యం మోక్షం. ఒక ఊరికి వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు ఆ గమ్యాన్ని చేరుకోవడానికి రకరకాల ప్రయత్నం చేస్తాం. రకరకాల యానాలు, వాహనాల్లో ప్రయాణం చేస్తాం. యాత్రలో కొన్ని పదార్థాలు ఉంచుకుంటాం. ఏ వ్యవహారం చేసినా, ఏం చేసినా ప్రయాణం చేయడం ఉద్దేశం గమ్యం చేరుకోవడమే. అలాగే ఈ జీవనయానం, జీవన ప్రయాణం అనంత ప్రయాణం. ఇది అనంతుని వైపు, అనంతుని కోసం, అనంత ఆనందం కోసం, శుద్ధమైన ఆనందం, నిత్యానందం కోసమే. దాని కొరకే ఈ వ్యవహారం అంతా. ఏం చేసినా చివరికి భార్యాభర్తలు కలిసిన కామవాంఛ పూర్తి కొరకు కాదు, అక్కడ కూడా మోక్షం కొరకే. ఇంద్రియాలతో పొందే సుఖాలన్నీ కూడా మోక్షం కొరకే ఉండాలి. అప్పుడే సాధ్యమవుతుంది. ఈ వ్యవహారం వచ్చినప్పుడే, ఈ వ్యవహార సిద్ధి కొరకే, పరమార్థ సిద్ధి కొరకే, పరమార్థం కొరకే, స్వార్థం కూడా పరమార్థం కొరకే. అది గ్రస్తములు ప్రయోగపూర్వకంగా అర్థమవుతుంది. ఎన్ని చేసినా, ఏం చేసినా, ఎందరితో వ్యవహారం చేసినా, దేనితో వ్యవహారం చేసినప్పటికీ కూడా అంతా కూడా పరమార్థం కొరకే. అనిపించవచ్చు స్వార్థం అని, కానీ ఉద్దేశం, లక్ష్యం, భావన లోపల మోక్షం కొరకని ఉండాలి. అప్పుడే ఈ మానవ జన్మ సఫలమవుతుంది, సార్థకమవుతుంది. ఎన్నో ఉపాయాలు చెప్పడం జరిగింది. పరమపిత పరమాత్మ వేదవాణి ద్వారా, ఈశ్వరీయవాణి వేదం, యజుర్వేదంలో 8వ అధ్యాయంలో రాజు, ప్రజలు, దంపతులు, సంతానం అలా కలుపుకుంటూ ఎంత కూడా. అందుకే రాజును కూడా సేవించాలి వ్యవహారం కొరకు. సభాపతి రాజు, విశ్వపతి పరమపిత పరమాత్మ, పరమాత్మను కూడా సేవించాలి. అప్పుడే పరమాత్మ యొక్క గుణకర్మ స్వభావాలు అర్థమై ఆ గుణాలను, కర్మలను నింపుకున్నప్పుడు, ఆచరించినప్పుడు, ఉపయోగించుకున్నప్పుడు అప్పుడు మన కష్టాలు, బాధలు, సమస్యలు, అశాంతి, భయాలని కూడా దూరం అవుతాయి. అవకాశం కేవలం మానవ జన్మలోనే సాధ్యం. ఈ మానవ దేహం ద్వారానే సాధ్యమవుతుంది. ఇటువంటి ఎన్నో విషయాలు చెప్పడం జరిగింది యజుర్వేదంలో 8వ అధ్యాయంలో. ఇప్పుడు అధ్యాయంలో కొన్ని మంత్రాల సారం చెప్పుకుంటాం. ఈరోజు ఎవరు? నమస్తే గురుజీ. మంత్రం సంఖ్య నుంచి కూడా చెప్పండి. ఏ మంత్రం నుంచి? గురుజీ 8వ అధ్యాయం 45వ మంత్రం నుంచి గురుజీ ప్రారంభించండి. ఓంకారం చేసి. శాంతి శాంతి శాంతి. సర్వేభ్యో నమః. గురుగారు చెప్పినటువంటి వేద మంత్రాలు 8వ అధ్యాయం 45వ మంత్రం నుండి 49వ మంత్రం వరకు 5 మంత్రాలు నేను తెలుసుకున్నటువంటి, గ్రహించినటువంటి విషయాలు మీ ముందు ఉంచడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. 8వ అధ్యాయం 45 యజుర్వేద భాష్యం 8వ అధ్యాయం 45వ మంత్రములో, ఈ మంత్రంలో విషయం ఏంటంటే పరమేశ్వరుడు, సభాపతి వీరు గురించి ఈ మంత్రంలో ఉపదేశించబడింది. ఈ మంత్రంలో వాచాపత్యం అంటే వేదానికి పరమాత్మ స్వామి అని, విశ్వకర్మానన్ అంటే అన్ని కర్మలు ఎవనిలో ఉంటాయో, సర్వకర్మలు ఎవనిలో ఉంటాయో అతను,
ఊతయే అంటే రక్షకుడగినటువంటి వాడు, మనోజవం మనసులో గల జ్ఞాన విజ్ఞానములు ఎవరికి ఎరిగిన వాడై ఉంటాడో, వాజే అంటే విజ్ఞానము లేదా యుద్ధము కొరకు ఈరోజు ఆహ్వానిస్తున్నాము. అంటే ఇక్కడ ఆహ్వానిస్తున్నామంటే ఈ వేదాలపతి కర్మాధ్యక్షుడు రక్షకుడు అయినటువంటి ఆ పరమాత్మ తాలూకా ఏవైతే ఇవి ఉన్నాయో దివ్యగుణ కర్మ స్వభావాలు అవి కూడా సభాపతిలో కూడా ఉండాలి. కాబట్టి అటువంటి వారిని మేము ఆహ్వానిస్తున్నాము అని అక్కడ ఆ రాజ్యంలో ఉన్న ప్రజలు ఆహ్వానిస్తున్నారన్నమాట వారిని. అలాగే సాధు కర్మ, సాధు కర్మ అంటే ఉత్తమ కర్మలను అనర్చేవాడు. విశ్వశంభు అంటే సర్వసుఖాలను ఉత్పత్తి చేసేవాడు ఆయన జగదీశ్వరుడు లేదా సభాపతి. మా ప్రేమను వృద్ధిపరచుటకై విశ్వాని హవనాని అంటే ప్రార్థించే ప్రార్థనలన్నిటిని కూడా ప్రేమతో స్వీకరించేవాడు. ఉపయామ గృహీత యమనియమాలను గ్రహించబడివాడు. విశ్వకర్మని అంటే సకల కార్యములను ఉత్పన్నమనవర్చదగా ఐశ్వర్యం నిమిత్తమనకే నిన్ను ప్రార్థించున్నాము. అంటే ఇక్కడ విశ్వకర్మని అంటే సర్వకార్య సిద్ధికై శిల్పకళా కుశలత్వమని ఉత్తమ విశ్వరించునకు నిన్ను సేవించున్నాము. ఇక్కడ ఆహ్వానిస్తున్నాము, ప్రార్థించున్నాము, సేవించున్నామంటే ఈ గుణాలన్నీ ఈ సర్వసుఖాలు ఇచ్చిన వారు, ఉత్తమ కర్మలు ఇచ్చేవారు ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. కాబట్టి ఆ పరమాత్మను సభాపతి కూడా ఇవన్నీ కూడా పరమాత్మ యొక్క ఈ దివ్యగుణాలు సభాపతి కూడా గ్రహించి ఆ రకంగా రాజ్యములో ఈ దివ్యగుణాల ద్వారా తన పరిపాలన ద్వారా ప్రజల సుఖాన్ని ఇవ్వాలి. కాబట్టి అటువంటి దివ్యగుణాల వారిని మేము ఎన్నో సేవిస్తున్నాము, ఆహ్వానిస్తున్నాము, ప్రార్థిస్తున్నామనే విషయాన్ని ఈ మంత్రం ద్వారా తెలుసుకున్నాము. అయితే ఇందులో భావార్థం ఏంటంటే, ఎవరికైతే చలకపటాలు, మోసము ఇటువంటి దుష్టగుణాలు ఎవరైతే చెయ్యరో, ఏ పరమేశ్వరుడు కానీ సభాపతి యొక్క వారి సహాయం లేనిదే ఇక్కడ వ్యవహార సిద్ధి కానీ మోక్ష సిద్ధిని కానీ పొందలేమనే విషయాన్ని దానికి నిమిత్తమాత్రుడై ఆ వ్యవహార సిద్ధికి మోక్ష సిద్ధికి నిమిత్తమాత్రుడై మాకు తగినవారు ఆ పరమేశ్వరుడు కానీ ఈ సభాపతి అనే విషయాన్ని ఇక్కడ మోక్ష సిద్ధి వ్యవహార సిద్ధి పొందాలంటే మరి వారిని సేవించాలనే విషయాన్ని మనం ఈ మంత్రం ద్వారా తెలుసుకున్నాం, ఇక్కడ భావార్థంగా తెలుసుకున్నాం. అదేవిధంగా 8వ అధ్యాయం 46వ మంత్రంలో ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే రాజధర్మం గురించి ఉపదేశం చేయబడింది. రాజు యొక్క ధర్మాలు ఏంటని ఈ మంత్రంలో ఉపదేశించబడింది. విశ్వకర్మన్ అంటే సర్వోత్తమ కర్మలు చేయు ఓ మానవా, నీవు వృద్ధి కొరకు గ్రహించదగినటువంటి విజ్ఞానముచే అధర్మము దుర్వ్యసన రహితుడును పరమైశ్వరులు ఇచ్చేవాడు సమస్త ప్రజలను రక్షించువానని సభాపతిగా చెయ్యాలి అని. ఇటువంటి ఇవన్నీ దుర్వ్యసన రహితుడు, అధర్మం చేయనివాడు, వృద్ధి కలిగించేవాడు అన్నటువంటి ఇటువంటి వారిని రాజుగా మనం చేసుకోవాలని, ప్రజలకు శిక్షణ ఇచ్చినటువంటి ప్రాచీన ధార్మికులు బాగుగా మంచిని కోరుదురుగాక. అతనికై ప్రజలకు అంటే రాజుకి ప్రజలకి శిక్షణ ఇచ్చినటువంటి ప్రాచీన ధార్మికులు అంటే పూర్వ ఋషి బిరిడ్యు అని చెప్పేసి పూర్వ ఋషులు ఎవరైతే ఉన్నారో, ప్రాచీన ధార్మికులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు బాగా వారిచ్చిన శిక్షణ ద్వారా మంచినే కోరుతారు వారు. అటువంటి శిక్షణ వలన రాజు ప్రజలు కూడా మంచి ధార్మికులుగా తయారవుతారనే విషయము. అలాగే సభాపతి దుష్టులను దుర్మార్గులను దండించుటకు అద్భుతమైన కార్యదక్ష గలవాడు రాజు అయి ఉండాలి. అదేవిధంగా రాజ్య సాధనాలైన అస్త్రశస్త్రాలను కూడా సంపాదించి వాటిని ప్రజలు ఉపయోగించుకునేటట్టుగా ఏర్పాట్లు చేయాలి రాజు. ఇవన్నీ కూడా రాజుకి ఈ రాజు కార్యాలు చేయాలంటే రాజుకి ఇవన్నీ కూడా వీటిలో సామర్థ్యం ఉండాలనే విషయాన్ని ఈ మంత్రం ద్వారా గ్రహించుకున్నాము. ఇక్కడ భావార్థం ఏంటంటే, మానవులు విశ్వరక్షకుడు ఒక పరమేశ్వరుణ్ణి మరియు సభాధ్యక్షుణ్ణి ఎప్పుడు మరవకూడదు. ఎందుకంటే వారు ప్రజలకు బాధ కలిగించినటువంటి ఏ రాజు కూడా వృద్ధి చెందలేడు. అంటే ఒక రాజు ప్రజలు కానీ బాధ పెట్టినా ఆ రాజు వృద్ధి చెందలేడనే విషయము ఈ భావార్థం ద్వారా
అయితే ఇక్కడ ఈశ్వరుడు గాని సభాపతి గాని రాజు లేనిదే చతుర్విధ పురుషార్థాలైనటువంటి ధర్మార్థ కామమోక్షాలు మనం ఎన్నటికీ పొందలేమనే విషయాన్ని ఈ మంత్రం ద్వారా మనం సారాన్ని గ్రహించామండి. అదేవిధంగా 7వ అధ్యాయం 47వ మంత్రము, ఇందులో కూడా రాజధర్మం గురించే ఉపదేశం చేయబడింది. ఇందులో గాయత్రి ఛందసము, త్రిష్టుప్ ఛందసము, అదేవిధంగా జగత్ ఛందసము, అనుష్టుప్ ఛందసం అని 4 ఛందస్సుల ద్వారా ఏ ఛందస్సులు ఈ రాజు ఈ ఛందస్సుల యొక్క విశేషం గురించి ఇందులో రాజు వేదాంగాలు అంటే గాయత్రి ఛందస్సం అనే దాని గురించి చెప్పుకోవాల్సి వస్తే వేదాంగాలు ఉపయాంగాలు ఉపనిషత్తులు జ్ఞానం స్వీకరించబడిన వాడై ఉండి అగ్నిమున్నక పదార్థాల యొక్క విజ్ఞానం కొరకు గాయత్రి ఛందస్సు మంత్రముల యొక్క పదార్థ విజ్ఞాన కొరకు పదార్థముల గురించి తెలిసిన వాడై అటువంటి రాజే స్వీకరించదగిన వాడు, వరించదగిన వాడు అని చెప్పేసి. అంటే ఇక్కడ గాయత్రి ఛందస్సు అంటే అగ్ని మొదలగు పదార్థం విజ్ఞానం కొరకు తెలిసిన వాడు అయినటువంటి వాడు ఉండాలి రాజు అనే విషయం మీద. అదేవిధంగా త్రిష్టుప్ ఛందస్సు మందిని దీని ద్వారా పరమైశ్వర్య ప్రాప్తి కొరకు నిన్ను త్రిష్టుప్ ఛందస్సు ద్వారా వేద మంత్రముల అర్థము నిన్ను స్వీకరించను. వేద మంత్రాలు పదార్థాల విజ్ఞానము గాయత్రి ఛందస్సు. ఇక్కడ వేద మంత్రముల యొక్క అర్థం తెలుసుకోవాలి. వేద మంత్రాల యొక్క అర్థం కూడా తెలిసిన వాడై ఉన్నటువంటి ఆ రాజు తెలిసిన వాడైన రాజుని మేము స్వీకరిస్తున్నామని చెప్పేసి ఇక్కడ చెప్పబడింది. అదేవిధంగా జగత్ ఛందస్సంలో కూడా విశ్వమంతటి దివ్య గుణకర్మ స్వభావములను తెలియజేయు జగత్తును అవగాహన తెలియజేసే మంత్రాలు. జగత్తు గురించి జగత్ ఛందస్సు, జగత్తును అవగాహన తెలియజేసే మంత్రాల రహస్యము. ఈ మంత్రాల రహస్యం కూడా తెలియాలి రాజుకి. మంత్రాల అర్థం తెలియాలి, అగ్ని మొదలగు పదార్థం యొక్క యథార్థ విజ్ఞానం తెలియాలి, మంత్రాల రహస్యం కూడా తెలియజేయనటువంటి నిన్ను సమస్త సద్గుణ కర్మ స్వభావముల కొరకు మేము స్వీకరించున్నాము అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఈ జగత్ ఛందస్సం గురించి మంత్రాల రహస్యం గురించి తెలిసిన వాడై ఉండాలి రాజుని. అటువంటి రాజుని మేము స్వీకరించున్నామనే విషయాన్ని. అదేవిధంగా అనుష్టుప్ ఛందస్సు ద్వారా అన్ని వైపుల నుండి అజ్ఞానాన్ని తొలగింప చేయు అనుష్టుప్ ఛందస్సు ద్వారా అన్ని వైపుల నుండి అజ్ఞానాన్ని దూరం చేసిన వాడినటువంటి రాజుని మేము స్వీకరించదగిన వాడు, ఆయన స్వీకరిస్తున్నాము అనే విషయాన్ని ఈ మంత్రం ద్వారా గ్రహించాను. ఈ భావార్థం ఏంటంటే ఈ గాయత్రి మొదలగు ఛందస్సులతో కూడినటువంటి ఋగ్వేదాది మొదలగు వేదములు తెలుసుకున్నట్టుకై బాగా ఎవరైతే చదివించిన వారిని భక్తితో సేవించాలి. బాగా ఎవరైతే చదివించరో వారికి ఈ వేద విద్య లభించదనే విషయాన్ని, అంటే ఈ వేద విద్య లేనిదే ఏ రకంగా మనము విద్య లభించదనే విషయాన్ని ఈ మంత్రం ద్వారా సారాంశాన్ని గ్రహించడం జరిగింది. 7వ అధ్యాయం 48వ మంత్రంలో గృహస్థాశ్రమంలో 8వ అధ్యాయం 8వ అధ్యాయం 48వ మంత్రము పత్ని తన పతికి భార్య భర్తకి ఉపదేశం చేయడం జరుగుతుంది. ఇందులో 8వ అధ్యాయం 48వ మంత్రంలో ఇందులో విషయం ఇది. ఇక్కడ ఈ మంత్రంలో వ్రేసీనాం పద్మన్ ఆధునోమి కుకుననాం పత్రం ఈ విధంగా మంత్రంలో ఇందులో వ్రేసీనాం అంటే దివ్యమైన జలధారలాగా నిర్మలమైన విద్య, మంచి గుణములు, మంచి స్వభావం ఉన్నటువంటి భార్య భర్తతో అంటుంది, నీవు ఎటువంటి వాడవు అంటే ధర్మము నుండి పతనమైనటువంటి ఓ పతి, నిన్ను భయపెడుతున్నాను, ఆధునోమి నిన్ను భయపెడుతున్నాను, కంపింప చేస్తున్నాను, వరికింప చేస్తున్నాను అంటుంది. ఎందుకంటే నీవు ధర్మం వీడి పతనవుతున్నా కాబట్టి నేను నీకు భయపెడుతున్నాను అంటుంది. అదేవిధంగా కుకూన నానాం అంటే గొప్ప శబ్ద విద్య ద్వారా కూడా హెచ్చరించడం ద్వారా బిగ్గరగా భయపెడుతున్నాను, నిన్ను వణికిస్తాను, కంపింప చేస్తానని అంటుంది ఈ 2వ దీని ద్వారా. అదేవిధంగా బంధన నాం
కళ్యాణకర ఆచరణ కలిగినటువంటి ఎవరైతే మంచి ఆచరణ కలిగినటువంటి స్త్రీలు ఉంటారో వాళ్ళని చెడగొట్టినటువంటి పతి భర్త అటువంటి చెడగొడుతున్నా కాబట్టి నేను భయపెడుతున్నాను, కంపింప చేస్తున్నాను, వణికింప చేస్తాను అని చెప్పేసి కూడా చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా మదింతామానం అంటే అత్యంత ఆనందమనంతున్న పరపత్నుల దగ్గరకు వెళ్ళి, పరభార్యల దగ్గరికి వెళ్ళి, ఇతర స్త్రీల దగ్గరికి వెళ్ళి వారికి దుఃఖములుగా కలుగు చేస్తున్నావు కాబట్టి నేను భయపెడుతున్నాను, కంపింప చేస్తున్నాను, వణికింప చేస్తున్నాను అని చెప్పేసి కూడా చెప్తున్నారు. అదేవిధంగా మధుంతామానం, చాలా మాధుర్యం కలిగినటువంటి గుణాలతో ఉన్నటువంటి స్త్రీలను దుష్ట ఆచరణ మనసుతో వెళ్ళుచున్నటువంటి నిన్ను నేను తొలగింప చేస్తున్నాను అని కూడా ఈ విధంగా భర్తకు భార్య భర్త చేసిన అధర్మ కార్యక్రమాలకి ఆమె నేను భయపెడుతున్నానని చెప్పేసి భార్య చెప్తుంది అనమాట. అదేవిధంగా శుక్రం, శుద్ధ వీర్యవంతుడనగు నిన్ను వీర్య కారణము నుండి చక్కగా వేరుపడుతును. అహనహ అంటే దినం యొక్క రూపమున సూర్యకిరణముల ద్వారా రాత్రిని దూరము సూర్యరశ్మి వలన సూర్యకిరణాల ద్వారా రాత్రిని దూరం చేస్తాను. ఈ విధంగా అంటే అజ్ఞానం నుండి జ్ఞానం వైపు తీసుకెళ్లే విధంగా ఈ విధంగా చేస్తానని చెప్పేసి భర్త భార్యను హెచ్చరిస్తుంది అనమాట. ఇందులో భావార్థం ఏంటంటే సూర్యకిరణములు పొందినటువంటి విశ్వమందుల సమస్త పదార్థములు శుద్ధమవుతున్నట్లే దురాచారులకు పురుషులు కూడా మంచి శిక్షణ వలనను స్త్రీల సత్యోపదేశం చేతను పవిత్రులవుతున్నారనే విషయాన్ని ఈ మంత్రం ద్వారా సారాన్ని గ్రహించడం జరిగింది. ఎక్కువ దుఃఖం కలిగించినటువంటి పరిస్థితులను చెడగొట్టే వ్యభిచార కర్మకు గృహస్థులు ఎల్లప్పుడూ కూడా తొలగించుకోవాలనే విషయాన్ని ఈ మంత్రం ద్వారా సారాన్ని గ్రహించడం జరిగింది. అదేవిధంగా 8వ అధ్యాయం 49వ మంత్రంలో గృహస్థుడు రాజు వ్యవహారం ఏ విధంగా ఉండాలనే విషయం ఈ మంత్రంలో చెప్పడం జరిగింది. కకుభం అంటే దిక్కులాగా శుద్ధంగా స్వరూపము సుఖములు వర్షించు సభాపతి ప్రకాశించాలి. వృషభష్య అంటే సుఖాలు, కకుభం అంటే దిక్కులాగా శుద్ధంగా ఉండాలనే విషయము. రాజు ఈ విధంగా ఉండాలి, గృహస్థుడు కూడా ఈ విధంగా ఉండాలి వ్యవహారము అనే విషయము. శుక్రస్య పురోగాహ, శుక్ర అంటే గొప్ప శుద్ధుడవు, శుక్రస్య అంటే శుద్ధ ధర్మమునకు అగ్రగామివై, పురోగాహ నీ పురోగమించాలి, వ్యాపించాలి అనే విషయం. సోమస్య పురోగాహ, సోమ అంటే సోమగుణ సంపన్నుడు, సోమస్య అంటే సౌమ్యగుణ ఐశ్వర్యాలను అనగా సౌమ్యగుణ ఐశ్వర్యాలు ఏంటంటే విద్య, సాధనాలు, వ్యవహారము, ఈ సత్వగుణాలతో పురోగమించాలి. సోమ అదాభ్యం ఏదైతే నీ యొక్క ఐశ్వర్యము, సోమ అంటే ఇక్కడ ఏదైతే ఐశ్వర్యము, అదాభ్యం అంటే హింస లేనటువంటిది అంటే అహింస, ప్రసిద్ధము, ఖ్యాతితో జాగృవి అంటే జాగరూకుడిపై మేలుకుని ఉండాలి, దాని కొరకే నిన్ను గ్రహించున్నాను అంటే ఈ విధంగా ఈ గృహస్థుడు అని రాజు కానీ ఈ శుక్ర, కకుభము, ఈ సోమస్య ఇవన్నీ కూడా ఇటువంటి దివ్యమైన గుణాలు రాజు వ్యవహారంలో ఉండేప్పుడు తన వ్యవహారం బాగుంటుందనే విషయం ఈ మంత్రం ద్వారా. అదేవిధంగా సోమాయ, సోమ అంటే ఉత్తమ కర్మలందు ప్రేరేపించిన వాడ, సోమాయ అంటే శ్రేష్ఠ కార్యములందు ప్రవృత్తుడిపై ఉన్న నీకు సత్యవాణి ప్రాప్తమగుగాక అని ఈ మంత్రంలో విషయం తెలియజేయబడింది. అదే భావార్థం ఏంటంటే యవనమందు పుణ్యము, ప్రశంస, సుందర రూపము, విద్య, న్యాయ వినయములు, శౌర్య తేజములు, పక్షపాతరహితం మిత్రత్వము, ఆరోగ్యము, బలపరాక్రమలు, ధైర్యం ఇవన్నీ కూడా జితేంద్రియత్వము, వేదాది శాస్త్రములందు శ్రద్ధ, ప్రజాపాలనము నందు ప్రీతి ఉంటుందో అట్టి వానినే సభాపతిని రాజుగా ఎన్నుకోవాలనే విషయాన్ని ఈ మంత్రంలో సారాంశంగా చెప్పడం జరిగింది. ఓం నమస్తే గురూజీ. ఓం శుభం. ప్రశ్నలు, సందేహాలు ఉంటే అడగండి.
ఏం అర్థం చేసుకున్నారు చెప్పండి. ఏం గ్రహించినారు సారంలో? ఏం వినలేదా ఎవరు? నమస్తే మేడం గురు. చెప్పండి అమ్మా. మనము వేదం చదవకపోవటం వల్ల తెలియలేదు. ఆడవాళ్ళు దుఃఖిస్తున్నారు, ఆడవాళ్ళని దుఃఖింపజేస్తున్నారు అనేది ఆ, లోకంలో నడుస్తుంది. కానీ స్త్రీ ఎంత శక్తిమంతురాలో, మరి సరైనటువంటి మార్గంలో లేనటువంటి పురుషుణ్ణి ఎలా సరైన మార్గంలో ఉంచాలో, రాజు ఎలా అయితే శాసించి తన ప్రజలను సరైన మార్గంలో నడుపుతాడో, పురుషుడు స్త్రీని నడపటం అందరికీ తెలుస్తుంది గాని, పురుషుడిని కూడా శాసించి చెడు ఉంటే కఠినంగా ఉండైనా సరే మంచి మార్గంలో పెట్టాలి స్త్రీ అనేది మనకిక్కడ తెలుస్తుంది గురూజీ. ఇది కనుక స్త్రీలకు తెలిసినప్పుడు నిజంగా అంతే ధైర్యంగా తను మార్చుకోగలుగుతుంది. భర్తని మార్చుకొని సౌశీల్యవంతుడిని చేసుకొని అతనికి సుఖజీవనాన్ని ఇస్తుంది, కుటుంబాన్ని రక్షించుకోగలుగుతుంది, తను కూడా స్వయంగా రక్షణ పొందుతుంది. ఇక ఇలాంటి భర్త ఉన్నాడు, లేకపోతే ఇలాంటి కుటుంబం ఉందని ఏడవటం, ఆత్మహత్యలు చేసుకోవటం ఇలాంటి అవసరాలే లేదు. వేదం చక్కగా అందరికీ సందేశాన్ని ఇస్తుంది. చెడుని తొలగించి మంచిని స్థాపన చేసి ఇహపర సుఖాల్ని పొందాలి అని. ఈ విషయాలు తెలుసుకోవటం నిజంగా బాగుంది గురూజీ. అందరికీ తెలియటం వల్ల బలహీనంగా ఉండే వాళ్ళందరూ బలం పొంది సుఖాన్ని అనుభవించగలరని అర్థమవుతుంది గురూజీ. నమస్తే. కరణేషు మంత్రి భార్య కరణేషు మంత్రి, గృహ సామ్రాజ్ఞి, మంచి సలహాదారు, మార్గదర్శకురాలు. ఇంకెవరైనా ప్రశ్నలు సందేహాలు అడగండి, చెప్పండి. లేకపోతే అయితే గురూజీ ఇప్పటి వరకు ఏమైందంటే పురుషుడే అధిపతి, పురుషుడి శాసనంలోనే స్త్రీ ఉండాలి అనేది కొంతకాలం నడిచింది. అది మారి కొంచెం స్త్రీలకు అన్ని రకాల అధికారాలు వచ్చేటప్పటికి స్త్రీ తాను ఆధిపత్యం వహించి పురుషుణ్ణి అణిచిపెడుతుంది. అది ఇది రెండూ సబబు కాదు. ఇద్దరు కూడా ధర్మాత్ములు కావాలి. గృహస్థాశ్రమం అనేటటువంటి పవిత్రమైనటువంటి క్షేత్రాన్ని నడపడానికి స్త్రీ అయినా పురుషుడైనా ఇద్దరు సమాన బాధ్యతను వహించాలి. ఇద్దరు ధర్మాత్ములు కావాలి. ఇద్దరు బాధ్యతలు నిర్వహించాలి. అంతేకాకుండా వాళ్ళకి ఈశ్వరుడు అప్పగించిన బాధ్యతల్ని కూడా ఎంతో ఇష్టంతో నిర్వహించాలి. అప్పుడు గృహానికి కానీ విశ్వానికి కానీ శాంతి లభిస్తుంది అని అర్థమవుతుంది గురించి. ఒక తరమంతానేమో పురుషుడు వల్ల స్త్రీ హింసించబడటం, ప్రస్తుత తరంలో స్త్రీ వల్ల పురుషుడు హింసించబడటం రెండు తప్పే. ధర్మం ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇద్దరు అనుష్ఠించటం వల్ల గృహస్థం గాని విశ్వం గాని కళ్యాణకారకంగా ఉంటుందని వింటుంటే అర్థమవుతుంది గురూజీ. నమస్తే గురూజీ. వాస్తవం. ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. మోక్షము పొందాలంటే ఇక్కడ కూడా కొన్ని నియమాలు పాటించాలి అనేటువంటిది ఈ మంత్రాల ద్వారా అర్థమవుతుంది గురుజీ. ఈ లోకంలో ఈ దుఃఖముల నుండి విముక్తి పొందాలంటే పరమాత్మ నియమాలు పాటించాలి. అలాగే వర్ణాశ్రమ ధర్మాలను కర్తవ్యాలని విధిగా పాటించాలి. ఏ అధికారైనా
రాజు అయినా నియమాలు ఆచరించాల్సిందే. విధిక్త ధర్మాలను పద్ధతులను అందరూ పాటించాల్సిందే. పరపిత పరమాత్మ సర్వ నియామకుడు. ఆయన కూడా నియమాలను పాటిస్తున్నాడు. అలాగే దుష్కర్మ అన్ని శుభకర్మలే చేయడానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలి. దుష్కర్మలు ఎప్పుడు కూడా చేయకూడదు. అన్ని ధర్మాలను ఏ ఆశ్రమాల వారు ఆ ఆశ్రమ ధర్మాలను క్షుణ్ణంగా పాటించాలి. రాజు, ప్రజలు, విద్వాంసులు, గురువులు, గృహస్థులు వారి విద్యుక్త ధర్మాలని ఆచరించాలి. వ్యవహారంలో సత్ప్రవర్తన కలిగి ఉండాలి. పరమాత్మని, రాజుని ఉపాసన చేయాలి. పరమాత్మను పారమార్థికంగా పరమాత్మ యొక్క నియమాలను పాటిస్తూ ఈశ్వర గుణాలను నింపుకుంటూ అదేవిధంగా యోగాభ్యాసం సాధన చేస్తూ ఈశ్వరోపాసన చేస్తూ పరమాత్మను ఉపాసించాలి. అదేవిధంగా వ్యవహారంలో అంటే బాహ్యంగా వ్యవహార శుద్ధి కొరకు రాజు యొక్క శాసనాలకు లోబడి ఆయన యొక్క ఆజ్ఞలను పాటిస్తూ సత్ప్రవర్తన కలిగి ధర్మార్థం చేస్తూ ఉపాసించాలి. ఈ విధంగా చేసి ధర్మార్థ కామోక్షము కొరకు నియమాలను పాటించాలి అని మేము ఈ మంత్రము ద్వారా ఇప్పుడు అప్పల మాస్టర్ చెప్పిన విషయాల ద్వారా మాకు అర్థమైంది గురించి. ఓం నమస్తే గురించి. శుభం. సూచనలు. రేపేవారు 50వ మంత్రం నుంచి ఎవరు సిద్ధంగా ఉన్నారు? మహిళలు, తల్లులు. ఓం నమస్తే గురూజీ. 50 మంత్రం నుంచి 55 వరకు లేదా 54 వరకు 5 మంత్రాలు తీసుకోవచ్చు. 50, 51, 52, 53, 54, 54 వరకు తీసుకోండి. 5 మంత్రాలు. తర్వాత ఆదివారం నుంచి ఓంకారం ఎవరు సిద్ధంగా ఉన్నారు? వచ్చే ఆదివారం నుంచి ఇప్పటి నుంచి ఉచ్చారణ సరిగా చేసుకోవాలి. ముందుగానే వచ్చే ఆదివారం నుంచి ఓంకారం చేయించడం, ఈశ్వర స్తుతి, ప్రార్థన, ఉపాసన. నిర్మలమ్మ గారు. నిర్మలమ్మ గారు నమస్తే గురూజీ. వచ్చే ఆధారం నుంచి అట్లాగే ఉచ్చారణ చూసుకోండి. అలాగే. శుభం. ఆత్మ నివేదన. అప్పలనాయుడు గారు మీరే. నమస్తే గురుజీ. ఆత్మ నివేదన. నా పేరు కుమరపు అప్పలనాయుడు, చీపురుపల్లి ఆర్య సమాజం. హే రక్షక, ప్రాణప్రదాత, దుఃఖనాశక, సుఖస్వరూప, జ్ఞానప్రదాత, మోక్షప్రదాత, హే పరమాత్మన్, నీవు వేదాలకి పతివి, నీవు కర్మాధ్యక్షుడు ప్రభు. ఈ విశ్వంలో ఉన్న సమస్త కర్మలను కూడా నీవే చేస్తున్నావు ప్రభు. నా మనసులో ఉన్నటువంటి ఏం ఆలోచిస్తున్నాను, నా జ్ఞానము, నా విజ్ఞానము అన్నీ కూడా నీకే తెలియని ప్రభు. నీకు తెలియకుండా ఏది ఉండదు ప్రభు. నా స్తుతి కానీ, నా ప్రార్థన కానీ, నా ఉపాసన కానీ ప్రతి విషయం కూడా మీకు పూర్తిగా తెలిసిన ప్రభు. నా ప్రార్థనలన్నీ కూడా నా కోసము, నా కుటుంబం కోసము, ఈ గృహస్థాశ్రమంలో
నేను బాగుండాలి, నా భార్య బాగుండాలి, నా సంతానం బాగుండాలి అని ప్రార్థన చేసేవాడిని ప్రభు. కానీ వేద విషయాలు గురువుల ద్వారా, స్వాధ్యాయం ద్వారా, సత్సంగాల ద్వారా తెలుసుకున్నప్పటి నుంచి ప్రార్థన అనేది కేవలము నా స్వార్థం కోసం కాకుండా, సంకుచితంగా కాకుండా, విశాలంగా అందరూ బాగుండాలి, సర్వేజన సుఖినో భవంతు అనే భావన కొద్ది కొద్దిగా కలుగుతుంది ప్రభు. ఆ రకంగా ఆ ప్రార్థన అనేది మీ అనంతమైన ఐశ్వర్యము, అనంతమైన జ్ఞానము, అనంతమైన సామర్థ్యము ఇవన్నీ కూడా నా దగ్గర లేవు కాబట్టి, నా దగ్గర అల్పంగా ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిని కోరుకుంటూ నేను బాగుండాలి, నా సమాజం బాగుండాలి, నా దేశం బాగుండాలి, అందరూ బాగుండాలని ఆ ప్రార్థన, అటువంటి ప్రార్థనలు ఇప్పుడిప్పుడే చేస్తున్నాను ప్రభు. ఇప్పుడు తెలుస్తుంది ప్రభు, మీరేమీ కూడా దాపరకం ఉంచలేదు ప్రభు. ప్రతిది కూడా మా కోసమే మీరు ఇచ్చారు ప్రభు. సృష్టి ఆదిలోనే మానవుల సమస్త ప్రాణుల సుఖం కోసమే మీరు అన్ని ఇచ్చి ఉన్నారు. ఇచ్చిన పదార్థాలని అడగకుండా ఏవైతే మా దగ్గర లేవో, ఏ దగ్గర మీవైతే అధికారికంగా ఉన్నాయో అవే మేము మిమ్మల్ని ప్రార్థించాలి. కానీ మా దగ్గర ఉన్న వాటిని మళ్ళీ మేము అడుక్కుంటుంటే అది మేము అజ్ఞానులమని మాకు తెలుస్తుంది ప్రభు. ఆ రకంగా ప్రార్థనలు కొన్నాళ్ళు చేశాను ప్రభు. హే విశ్వసింభో పరమేశ్వర, సమస్త సుఖాలని ఇస్తున్నటువంటి మీరు శయ్యరవిశ్రవంతున, మీరు వ్యవహార సిద్ధికి, మోక్ష సిద్ధికి నిరంతరము సుఖాలని కురిపిస్తున్నారు ప్రభు. ఆ సుఖాలను కురిపిస్తున్నారు అనే ప్రేరణ ఇస్తున్నారు, నాలో ఉత్సాహాన్ని కలిగిస్తున్నారు. కానీ నేను గమనించలేక, అజ్ఞానం వలన, తెలియనితనం వలన గమనించలేక ఆ సుఖాలను పొందలేకపోయాను ప్రభు. ఐశ్వర్యాలు కూడా ఇచ్చారు ప్రభు, జడైశ్వర్యాలు, చేతనైశ్వర్యాలు ఇవి ఇచ్చారు. ఇప్పుడు తెలుసుకుంటున్నాను ప్రభు. ఆ ఐశ్వర్యాలను సదుపయోగం చేసుకొని సుఖాన్ని పొందడానికి మీరు వేదాల ద్వారా ఆదేశించినటువంటి విషయాలని గ్రహించినప్పుడు ఆ సుఖాలను మేము పొందగలిగిన విషయాన్ని ఇప్పుడిప్పుడే అర్థమవుతుంది ప్రభు. హే అమృత స్వరూప పరమేశ్వర, వేదంలో నీవిచ్చినటువంటి ఆజ్ఞను పాటించకపోతే నిన్ను పొందలేమని తెలుసుకుంటున్నాను ప్రభు. ఏవైతే మాకు బాధలు, కష్టాలు, క్లేశాలు, దుఃఖాలు కలిగించినటువంటి ఈ చల కపట మోసములు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఇటువంటి ఏవైతే అవగుణాలు ఉంటాయో, ఈ అవగుణాలు ఉన్నంత కాలము కూడా నీ యొక్క సుఖాన్ని పొందలేం ప్రభు. హే ప్రభు, నా 2 చెవులు కూడా, ఇంత చిన్న చెవులు ఉన్నటువంటి ఈ చెవులు, ఈ గోళకాలు, ఇంద్రియాల ద్వారా విశ్వంలో ఉన్నటువంటి శబ్దాలను, పెద్ద పెద్ద శబ్దాలను వినే శక్తి, అంత సామర్థ్యాన్ని మీరు అమర్చారు. నా యొక్క ఆ శబ్దాలకి వైపు నా యొక్క చెవులు పరిగెడుతున్నాయి ప్రభు. హే ప్రభు, అదే విధంగా నా 2 కళ్ళు కూడా నీవిచ్చినటువంటి విశ్వం వైపు, ఈ చిన్న కళ్ళు, ఈ విశ్వం, ఇంత పెద్ద విశ్వాన్ని చూసే అంత సామర్థ్యాన్ని ఈ కండ్లకు ఇచ్చారు ప్రభు మీరు. ఈ కండ్లు కూడా ఆ బయట వైపు చూస్తున్నాయి ప్రభు, పరిగెడుతున్నాయి ప్రభు. హే ప్రభు, నా హృదయంలో జ్యోతి కూడా దారి తప్పి అటు ఇటు పరిగెడుతుంది ప్రభు. హే ప్రభు, నన్ను బంధములో, మోక్షములో, బంధం వైపు తీసుకెళ్ళేది, మోక్షం వైపు తీసుకెళ్ళేది ఈ మనసు అనేది కూడా దారి తప్పి చంచలత్వంతో దూరంగా వెళ్ళి మానసిక వ్యాధులతో కృంగదీస్తుంది ప్రభు. హే ప్రభు, ఈ పరిస్థితుల్లో నేను ఏం చేయాలి, ఏం ఆలోచించాలి, అసలు ఏం చేయాలి ప్రభు? ఇప్పుడిప్పుడే కొద్దిగా వేదజ్ఞానం తెలుసుకుంటున్నాను ప్రభు. ఆ కండ్లను, ఆ చెవులను, ఆ హృదయ జ్యోతిని, ఆ మనసును అధీనంలో పెట్టుకోవాలంటే
విషయాలు ఇంద్రియాల వైపు, ఇంద్రియాలు మనసు వైపు, మనసు ఆత్మ వైపు, ఆత్మ సమర్పణ ఈశ్వర నిర్ధారం ద్వారా దీన్ని పొందగలమనే విషయాన్ని ఇప్పుడిప్పుడు కొద్ది కొద్దిగా అర్థం చేసుకుంటున్నాను ప్రభో. హే ప్రభో, విద్య విద్య వలనే మోక్షం లభిస్తుంది. ఆ విద్యా భావనలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా నేను నింపుకుంటున్నాను ప్రభో. ఆ విద్యా భావనలన్నీ కూడా దూరం చేసుకుంటున్నాను ప్రభో. హే ప్రభో, నీ మిత్రత్వము, నీ మిత్రత్వం వలన ప్రసన్నత, నీ మిత్రం వలన నాకు అభయము కలుగుతుంది ప్రభో. ఏ విధమైనటువంటి భయం లేకుండా నీ సన్నిధిలో తల్లిబడిలో బిడ్డవలే నేను నీ మిత్రత్వంలో ప్రతినిత్యం సనాతనుడివి, సత్యుడివి, నిత్యుడివైనటువంటి నిత్యమిత్రుడివి అయినటువంటి హే ప్రభో, నీ నీ సాన్నిధ్యంలో, నీ మిత్రత్వంలో నాకు ఏ భయం లేదు ప్రభో. ఆ మిత్ర భావనలను కూడా నింపుకుంటున్నా ప్రభో. నాలో ఉన్నటువంటి శత్రు భావనలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఈర్ష్య, అసూయ, ద్వేషం, అహంకారం, ఇవన్నీ శత్రుభావనలు కూడా దూరం చేసుకుంటున్నాను ప్రభో. హే ప్రభో, నాలో ధైర్యాన్ని కూడా నింపుకుంటున్నాను ప్రభో. అధైర్యాన్ని కూడా దూరం చేసుకుంటున్నాను ప్రభో. నిన్ను పొందాలంటే శ్రద్ధ కూడా కావాలి ప్రభో. సత్యాన్ని ధారణ చేస్తేనే నీవు లభిస్తావు ప్రభో. ఆ శ్రద్ధను కూడా నింపుకుంటున్నాను ప్రభో. నాలో అశ్రద్ధతో కూడా ఉన్నటువంటి ఏవైతే భావాలు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా దూరం చేసుకుంటున్నాను ప్రభో. హే ప్రభో, ఎన్నో జన్మల పుణ్యఫలం వలన నాకు ఈ జన్మ లభించింది ప్రభో. ఈ జన్మలో ఈ గురువుల ద్వారా ఈ వేద విజ్ఞానాన్ని గ్రహించి ఇప్పుడిప్పుడే అడుగులు వేస్తూ ఉన్నత వైపు పురోగమించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను ప్రభో. అదంతా మీ అనుగ్రహమే ప్రభో. మీ అనుగ్రహం లేని ఏది జరగదు ప్రభు. నా అహంకారము, నా యొక్క అహంకారము, నా స్వార్థము, నా దురభిమానము నన్ను నాశనం చేస్తాయి అనే విషయం ఇప్పుడిప్పుడు తెలుస్తుంది ప్రభు. దివ్యమైన గుణాలను ఏ రోజైతే నేను సదుపాయం చేసుకొని సత్వగుణం ద్వారా ఏకాగ్రం చేసుకున్నప్పుడే సమాధి స్థితిలో నిన్ను అన్వేషణ చేసి నీ యొక్క మోక్ష సాక్షాత్కారాన్ని పొందే భాగ్యము నా సాధన బట్టి ఉంటుందనే విషయాన్ని మీరు ఈ మంత్రాల ద్వారా తెలుసుకుంటూ ప్రతినిత్యం కూడా నేను నాకున్న సామర్థ్యాన్ని బట్టి నేను ప్రయత్నం చేస్తున్నాను ప్రభో. మీ అనుగ్రహం కావాలి, మీ చలవ కావాలి, మీ ఆశీర్వాదం కావాలా ప్రభో. గురువుల ఆశీర్వాదం ప్రతిరోజు ప్రాతకాలం లభిస్తుంది ప్రభో. ప్రతిరోజు కూడా ఎన్నో జన్మల పుణ్యఫలం వలన ఏమో కానీ ఈ వేద మంత్రాల తాలూకా సారాన్ని ప్రతిరోజు కూడా తెలుసుకుంటుంటే ఇంతకాలం కూడా వృధా అయిపోయిందని చెప్పేసి నేను చాలా బాధపడుతున్నాను ప్రభో. కానీ అయినప్పటికీ కూడా ఉత్సాహం వస్తుంది ప్రభో. ఎందుకంటే ఈ వేద విజ్ఞానం అన్నటువంటి విజ్ఞానం అంత ఉత్సాహాన్ని, అంత ధైర్యాన్ని, అంత స్థైర్యాన్ని ప్రతినిత్యం కూడా మా ఆత్మలో ఉన్న జ్ఞానాన్ని పెంపొందించడానికి గురువుగారు చాలా ప్రయత్నం చేసి మమ్మల్ని కార్యోన్ముఖులుగా చేసి ఉన్నత వైపు వెళ్ళడానికి, మోక్షాన్ని పొందడానికి సన్మార్గాన్ని చూపిస్తున్నటువంటి గురువు గారికి ధన్యవాదాలు. తోటి సాధకులందరూ కూడా నమస్తే. ఓం నమస్తే. ఓం శుభం. ప్రయత్నం చేస్తుండాలి, పురుషార్థం చేస్తూనే ఉండాలి. అర్పణం, సమర్పణం, ఆత్మార్పణం. కళ్ళు మూసుకోండి. కూర్చున్న స్థితి మార్చుకోండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారుగా ఉంచుకోండి. దీర్ఘశ్వాస ఒకసారి. ఓంకారం ఒకసారి. జగన్నాయక, సర్వనియంత, హే పిత, సర్వశక్తిమాన్ ప్రభు,
అందరినీ వణికిస్తారు, నడిపిస్తారు, భయపెడతారు, సరైన దారిలో ఉంచుతారు. అది గ్రహమైన, ఉపగ్రహమైన, జడ పదార్థాలైన, పదార్థాల్లో అణువులైన, పరమాణువులైన, పరమాణువుల కణాలైన అన్నింటినీ నియంత్రణలో ఉంచుతారు తమరే సర్వనియంత ప్రభు. సరైన మార్గం లేకపోతే లోపల నుంచి ప్రేరణించి భయపెడతారు, వణికిస్తారు. వారి ప్రేరణ కనుక అర్థం చేసుకుంటే పతనం కాకుండా ఉంటాం ప్రభు. పతనమైపోతున్నాం, పడిపోతున్నాం, చెడిపోతున్నాం. తమరి ఘోషను పట్టించుకోకపోవడం వలన మా గొడవల్లో మేమున్నాం, అస్తవ్యస్తంగా, గందరగోళంగా, అశాంతిలో ఉన్నాం. అందుకే ఇది అర్థం కావడం లేదు. అశాంతంగా ఉన్నప్పుడు ఈ భౌతిక సుఖాలు కూడా సుఖాలు అనిపించవు. అశాంతస్య కుతః సుఖం. అశాంతునికి సుఖం ఎక్కడ? అవిద్య ఉంటే అర్థమయ్యేది ఎక్కడ? అవిద్య ఉన్నప్పుడు ఏది అర్థం కాదు. అధర్మాన్ని ధర్మం అనుకుంటాం. అలాగే జరుగుతుంది ప్రభు. ఆయన వణికిస్తున్నారు, తెలుస్తుంది. ధర్మం ఏమిటో అధర్మం ఏమిటో తెలియకున్నా లోపల నుంచి ఒక భావన వస్తుంది. సంకోచం, సిగ్గు, బిడియం, భయం. అప్పుడైనా పట్టుకోవడం లేదు మేము. అందుకే వ్యవహారంలో కూడా అటువంటి విధానాలను, వ్యవస్థలను ఏర్పాటు చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. రాజు, ప్రజలు, మంత్రులు, సభాసదులు, సేనాపతి, కుటుంబంలో భార్య, భర్త, తల్లి, తండ్రి, అన్న, తమ్ముడు, గురువు, శిష్యుడు, బంధువులు, మిత్రులు హెచ్చరించేవారు ఉంటారు, లాగి బంధించేవారు ఉంటారు. అటు వెళ్ళకండి, ప్రమాదం, అటు వెళ్ళకండి, పడిపోతారు. రక్షించేవారు ఉంటారు, పడిపోకుండా లాగి పట్టుకునేవారు ఉంటారు, రక్షించేవారు ఉంటారు. అవసరమైతే భయపెట్టేవారు ఉంటారు, మందలించేవారు ఉంటారు. అమ్మ కూడా మందలిస్తుంది, భయపెడుతుంది, కొడుతుంది. అలాగే పిల్లలు కూడా పెద్దవారిని రక్షిస్తారు, పిల్లలు కూడా పెద్దవారిని మందలిస్తారు. రక్షణ విషయంలో పిల్లలైనా, పెద్దలైనా, భార్య అయినా, భర్త అయినా ఎవరైనా రక్షించవచ్చు, మందలించవచ్చు, భయపెట్టవచ్చు. హితము కాబట్టి, రక్షణ కాబట్టి. తమరైతే సదా రక్షిస్తూనే ఉంటారు, కాపాడుతూనే ఉంటారు, భయపెడుతూనే ఉంటారు ప్రభు. తమరికి భయపడే సూర్యుడైన, చంద్రుడైన, గ్రహాలైన, నక్షత్రాలు అన్నీ కూడా సరిగ్గా ఉన్నాయి. సరైనటువంటి కక్షల్లో, మార్గాల్లో తిరుగుతున్నాయి. సరైన వేగంతో భ్రమణం, పరిభ్రమణం చేస్తున్నాయి. అన్నీ సరిగా లేనిది మేమే, మనుషులే, మానవులే. అందుకే మానవుల కోసమే వేదాన్ని ఇచ్చినారు ప్రభు. వైదిక మార్గం దొరికింది, ఈ మార్గంలోనే ప్రయాణం చేస్తున్నాం ప్రభు. ధార్మిక మార్గంలో. అందుకే భయపడాలి, ధర్మాత్మలకు భయపడాలి. ఆ ధార్మికులు మంచివారికి భయపడాలి, చెడ్డవారు. అలా జరగడం లేదు. ఆ ధార్మికులు భయపెడుతున్నారు, అన్యాయకారులు, ద్రోహులు భయపెడుతున్నారు ప్రభు. వారి బలం, సంఖ్యాబలం పెరిగిపోతుంది. సంఖ్యాబలంతో భయపెడుతున్నారు. మంచివారి బలం పెరగాలి. మంచివారికి, సజ్జనుల యొక్క బలం తమరే. లోపల నుంచి బలాన్ని ఇస్తున్నారు, ధైర్యాన్ని ఇస్తున్నారు. కానీ ఒంటరిగా ఒంటరి పోరాటం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు అలా కాదు, ఒకరినొకరు
రక్షించుకుంటూ కాపాడుకుంటూ సరైన మార్గంలో నడిపించుకుంటూ బలాన్ని పెంచుకుంటూ ధర్మాచరణ చేసినప్పుడే కష్టాలని దుఃఖాలని దూరం అవుతాయి. ఈ వ్యవహారం రాకపోవడం వలననే, ఈ శిక్షణ ప్రశిక్షణ లేకపోవడం వలనే ప్రభు ఎలా కలిసి ఉండాలో తెలియడం లేదు. ఎవరికి వారి గొప్ప అనుకుంటున్నాం, ఎవరికి వారి శుద్ధం అనుకుంటున్నాం, పవిత్రం అనుకుంటున్నాం. అలా కాదు. తమరు చెప్పినట్టే వినాలి. తమరి బోధనల్ని, తమరి ఆదేశాలని అర్థం చేసుకుని పాటించాలి. అప్పుడే సాధ్యమవుతుంది ప్రభు. తమరి నియమాలు పాటించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం ప్రభు, ఆచరించడానికి, వ్యవహారములో ఆచరించడానికి. అందుకే వ్యవహారం సరిగా లేకపోతే రోగాలు కూడా వస్తాయి. ఇప్పుడిప్పుడు ఎలా వ్యవహారం చేయాలో తెలియకపోతే రోగాలు వస్తాయి, బాధలు వస్తాయి, సమస్యలు వస్తాయి, కష్టాలు వస్తాయి. బంధనాల్లో ఇరుక్కోవడానికి కారణం ఇదే ప్రభు. సరైన వ్యవహారం రాకపోవడం వల్లనే ఎంతో వింటున్నాం, ఎన్నో అంటున్నాం. వ్యవహారం రాకపోవడం వలన ఇంకా కష్టాలు అలాగే ఉన్నాయి. అందుకే వ్యవహార సిద్ధి కూడా అవసరమే. ఋషులు మహర్షులు ఎలా జీవించినారో వారి జీవన విధానం ఏమిటో అర్థం చేసుకుని అలా జీవించాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది ప్రభు. అర్థమవుతుంది. ఋషి జీవనం కావాలి, వైదిక జీవనం కావాలి. తమరు చెప్పినట్టే జీవించాలి. అప్పుడు ఏ భయం ఉండదు. తమరు చెప్పినట్టు చేస్తే భయమే ఉండదు. నిష్కామకరం అవుతుంది, మోక్షం లభిస్తుంది. అందుకే వేదం ద్వారా తమరు చెప్పినట్టే ఆచరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం ప్రభు. మళ్ళీ అవకాశం దొరకదు. ఈ మానవ జన్మలోనే ఈ అవకాశం మార్చుకోవడానికి, మరల్చుకోవడానికి, సంస్కరించుకోవడానికి, అవిద్యను దూరం చేసుకోవడానికి మానవ దేహం తప్ప మరొక దేహం ద్వారా సాధ్యం కాదని అర్థమవుతుంది ప్రభు. ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటాం. ఇప్పుడే ప్రారంభిస్తాం. ఈ క్షణమే, ఈ దినమే ఇప్పుడు ప్రారంభిస్తున్నాం ప్రభు. తమరు సిద్ధంగా ఉన్నారు సిద్ధింపజేయడానికి, మోక్షం ఇవ్వడానికి. అర్హత పొందడానికి, యోగ్యతను పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ప్రభు. తమరికి ధన్యవాదాలు, వందనాలు, ప్రణామాలు. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు అందరికీ వందనాలు, ప్రణామాలు. కలియుగ మహర్షి దేవ దయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారు బ్రహ్మర్షి ప్రజ్ఞాచక్షు వ్యాకరణ సూర్య దండి స్వామి విరజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, వందనాలు, ప్రణామాలు. బంధువులారా, సాధించాలి, కలిసి సాధిద్దాం. ఒకరినొకరు మందలించుకుంటూ, కాపాడుకుంటూ, రక్షించుకుంటూ. అందరికీ వందనాలు, అభినందనాలు. పరమపిత పరమాత్మ శుభాశీస్సులు. ఓం శం శుభం. కళ్ళు మూసుకొని ఉండండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారు ఉంచుకోండి. ఒకసారి దీర్ఘ శ్వాస. పూర్ణ పురుషార్థం చేయడానికి సిద్ధం అవ్వండి. పరమాత్మ చెప్పినట్టు ఆచరించడానికి శ్రద్ధతో, భక్తితో, భావనతో, సమర్పణతో శ్వాస నింపండి. ఓంకారం చేద్దాం.
శాంతి శాంతి శాంతి. సర్వేభ్యో నమో నమః. ముగించేద్దాం. ఓం శాంతి.